सी ओ C++ रे कंडीशनल स्टेटमेंट्स उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे आमे सिखिबा गोटिए सिंगल स्टेटमेंट किपरि एक्जीक्यूट कराजिबो, स्टेटमेंट रे एक ग्रुप को किपरि एक्जीक्यूट कराजिबो। एहाकु आमे उदाहरण गुडिक माध्यमरे करिबा। किछि एरर्स ओ सेगुडिकर समाधान मध्ये बुझिबा। एही ट्यूटोरियल रेकॉर्ड करबाकू मु व्यवहार करूछि उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110, जीसीसी ओ G++ कंपाइलर वर्जन 461। कंडीशनल स्टेटमेंट सहित आमे आरंभ करिबा। गोटे प्रोग्राम रे एक स्टेटमेंट प्रोग्राम एक्जीक्यूशन रो फ्लो को कंट्रोल करे। केउ कोड एक्जीक्यूट कराजिबो ताहा निष्पत्ति नेबारे एहा सहाय्य करे। ट्रू किंबा फॉल्स कंडीशन को आमे जांच करि परिबा। आमे एक सिंगल स्टेटमेंट किंबा स्टेटमेंट रो एक ग्रुप को एक्जीक्यूट करि परिबा। चलंतु इफ स्टेटमेंट रो फ्लो को बुझिबा। एठारे जदि कंडीशन ट्रू होइथाय स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट हेबो। जदि कंडीशन फॉल्स होइथाय स्टेटमेंट 2 एक्जीक्यूट हेबो। एबे एल्से इफ स्टेटमेंट फ्लो देखिबा। एठारे जदि कंडीशन 1 ट्रू होइथिबो तेबे स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट हेबो। जदि कंडीशन 1 फॉल्स होइथिबो तेबे ताहा कंडीशन 2 को खोजिबो। जदि कंडीशन 2 ट्रू होइथिबो तेबे स्टेटमेंट 3 एक्जीक्यूट हेबो ओ जदि कंडीशन 2 फॉल्स होइथिबो तेबे स्टेटमेंट 2 एक्जीक्यूट हेबो। एबे हम प्रोग्राम को फेरी चलंतु। मु पूर्वरु एडिटर रे कोड टाइप करि सारिछि। मु ताहाकु खोलुछि। देखंतु आम फाइल रो ना हेउछि ifstmt.c। एही प्रोग्राम रे आमे दुईटी संख्यार समष्टि गणना करिबा ओ किछि कंडीशन जांच करिबा। मु एबे कोड वर्णना करूछि। एहा हेउछि हमर हेडर फाइल। एहा हेउछि हमर मेन फंक्शन। एठारे आमे तीनोटी इंटिजर वेरिएबल a, b ओ सम घोषित करिछे। एठारे आमे यूजर इनपुट मागिछे। यूजर a ओ b वैल्यू एंटर करिवे। वैल्यू गुडिक वेरिएबल a ओ वेरिएबल b रे स्टोर हेबो। कंसोल रू scanf फंक्शन डाटा रीड करे। ताहा परे एहा दिया जाइथिबा वेरिएबल रे परिणाम स्टोर करिवो। scanf रे थिबा फॉर्मेट स्पेसिफायर डाटा रो प्रकार जानिबारे सहाय्य करे। जेपरि एठारे आम पाखरे %d अछि, एहा इंटिजर डाटा टाइप सह आम कारबार को दर्शाई थाए। एठारे आमे a ओ b रो वैल्यू ऐड करिबा। परिणाम को सम रे स्टोर करिबा। तापरे परिणाम प्रिंट करिबा। एहा हेउछि हमर इफ स्टेटमेंट। सम 20 ठारू अधिका कि नुहे जानिबा पई आमे एठारे कंडीशन चेक करिबा। जदि कंडीशन ट्रू अटे तेबे आमे सम 20 ठारू बड़ बोली प्रिंट करू। एबे मु एही लाइन गुडी को ऊपर कमेंट करिबि। एहा हेउछि हमर रिटर्न स्टेटमेंट। सेव रे क्लिक करंतु। आमे प्रथमे इफ स्टेटमेंट रो एक्जीक्यूशन देखिबा। आपनक कीबोर्ड रे एका संगरे कंट्रोल अल्टर ओ टी दाबी टर्मिनल विंडो खोलंतु। कंपाइल करबा पई जीसीसी स्पेस ifstmt.c स्पेस -o स्पेस if टाइप करी एंटर दाबंतु। एक्जीक्यूट करबा पई .if टाइप करी एंटर दाबंतु। प्रदर्शित हुए Enter the values of a and b। मु 10 ओ 12 भाबरे वैल्यू देबी। Sum of a and b is 22। Sum is greater than 20 भाबरे आउटपुट प्रदर्शित हुए। आम प्रोग्राम को फेरी आसंतु। आमे आउ एक कंडीशन देखिबा। मु एठारु कमेंट काढी देउछि। मु एठारे कमेंट देबी। सेव रे क्लिक करंतु।
ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ 10 ଠାରୁ ଅଧିକ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କଣ୍ଡିଶନ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି କଣ୍ଡିଶନ୍ ଟ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ସମ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 10 ଆଣ୍ଡ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 20 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଫେରିଯିବା। ଏବେ ପୂର୍ବପରି କମ୍ପାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବପରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦର୍ଶାଇବ Enter the value of a and b। ମୁଁ 10 ଆଉ 2 ଭାବରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବି। ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ Sum of a and b is 12। Sum is greater than 10 and less than 20। ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଓ ଏଠାରୁ କମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଦେବି। ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ କଣ୍ଡିଶନ୍ ଫଲ୍ସ ଥିବ ତେବେ ଆମେ ସମ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରି ଦେଖିବା। ଆମ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବପରି କମ୍ପାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପୂର୍ବପରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ Enter the value of a and b। ମୁଁ 3 ଓ 5 ଭାବରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବି। ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ Sum of a and b is 8। Sum is less than 10। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଏରର୍ସ ଦେଖିବା ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଇଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଏକ ସେମିକୋଲନ୍ ଟାଇପ୍ କରିବି। ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି। ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବପରି କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବା। ଆମେ ଏକ ଏରର୍ ଦେଖୁ ଏଲ୍ସ ୱିଥଆଉଟ୍ ଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଫ୍। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍। ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେବେବି ଏକ ସେମିକୋଲନ୍ ସହ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେବେବି ଏକ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିନା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏରର୍ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଏଠାରୁ ସେମିକୋଲନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଆମ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ପୂର୍ବପରି କମ୍ପାଇଲ୍ ଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। a ଓ b ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 3 ଓ 6 ଭାବରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବି। ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ Sum of a and b is 9। Sum is less than 10। ଏବେ ସମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ C++ରେ କିପରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଏ ଦେଖିବା। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। Shift Ctrl ଓ S ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଫାଇଲ୍ କୁ .cpp ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସହ ସେଭ୍ କରି ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଡର୍ ଫାଇଲ୍ କୁ ଆଇଓଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଶାଇବା। ସର୍ଚ୍ଚ ଫୋର ଆଣ୍ଡ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କାଉଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ରିପ୍ଲେସ୍ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠାରୁ କ୍ଲୋଜିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ସ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କାନ୍ଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ସିଏଇନ୍ ରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ସିଏଇନ୍ ଓ ଦୁଇଟି କ୍ଲୋଜିଂ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ। C++ରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପଢିବାକୁ ସିଏଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ପେସିଫାୟର ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କମା ଓ ଆମ୍ପରସାଣ୍ଡ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ କମା ଡିଲିଟ୍ କରି ଦୁଇଟି କ୍ଲୋଜିଂ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ପରସାଣ୍ଡ ଓ କ୍ଲୋଜିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ କ୍ଲୋଜିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଓ କମା ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ n ଓ ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ପେସିଫାୟର ଡିଲିଟ୍ କରି ଦୁଇଟି ଓପନିଂ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଟି ଓପନିଂ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଟାଇପ୍ କରି ଡବଲ୍ କୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ n ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରୁ ଓ ଏଠାରୁ କ୍ଲୋଜିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଟର୍ମିନାଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ g ସ୍ପେସ୍ ifstmtସିପିପି ସ୍ପେସ୍ -o ସ୍ପେସ୍ if1। ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ if1 ଅଛି କାରଣ ଆମେ ifstmtସି ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାରାମିଟର ଆଇଏଫ୍ ଓଭରରାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନେ। ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ if1 ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। a ଓ b ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 20 ଓ 10 ଭାବରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବି। ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ସୁମ୍ ଓଏଫ୍ a ଆଣ୍ଡ୍ b ଇସ୍ 30। ସୁମ୍ ଇସ୍ ଗ୍ରେଟର ଥାନ୍ 20। ଏହା ଆମକୁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମାପ୍ତିକୁ ଆଣେ। ଏବେ ଆମ ସ୍ଲାଇଡ୍ସକୁ ଫେରିଯିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଆଇଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଆଇଏଫ୍ କଣ୍ଡିଶନ୍ ଓ ଏଲ୍ସେ ଆଇଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଏଲ୍ସେ ଆଇଏଫ୍ କଣ୍ଡିଶନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଏକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭାବରେ a b ଠାରୁ ବଡ କି b ଠାରୁ ସାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ସଂକେତ ଆଇଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। a b କିମ୍ବା c ରୁ କାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ସଂକେତ ଏଲ୍ସେ ଆଇଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken tutorialorg କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRDର ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।